सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीशा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। दोहरा निशा विखे आए चले, पहुँचे हुए बराती। कहो नवाब उतारिए, जय बुरज इकाती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले परिवार का विछोड़ा पै गया, माता जी अते छोटे साहिबजादे अलग हो गए, पातशाह अते वड्डे साहिबजादे अलग हो गए। ते मेरे पातशाह जी माछीवाड़े दे विचों हुंदे होए गुरु प्यारिओ आलमगीर ते आलमगीर तो हुंदे होए अगे रायकोट लम्मे जटपुरे पहुँच गए हैं। इत्थों दा राजा रायकोट दा राय कल्ला राजा इत्थे अपने इलाके विच लिआउंदा है ते पातशाह जी उथों राजे नूं कहंदे हन कि अपना कोई बंदा भेजो, छोटे साहिबजादियां दा पता मंगाओ किधर नूं चले गए। तां लगदा कि सरहंद वल गए होणगे, तां इस करके भावें जानी जानी है सतगुरु, पर फिर भी सानू दसन वास्ते पातशाह ने एक बंदा भेजिया माही नूं, ते माही नूं भेज करके उहदा पता मंगाया ते माही पहुँच गया। इत्थे कला वरती आ कि जिथे ये पैंडा 2 दिनां दा सी, जिथे पहुँचण ते 12 घंटे लगने सन, दूजे दिन 12 घंटे फिर मुड़दियां लगने सन। पातशाह जी ने 6 घंटिया विच भेज के वापस ले आंदा अपनी कला वरत के। ते इस करके आके फिर माही सारी कहानी दसदा है किस तरह गंगू दे कोल साहिबजादे ते माता जी पहुँचे ते गंगू ने जाके इनाम लैण दे लालच विच ते माता जी दीयां मोहरां लुकाउण दे लालच विच इसने इन्हां नूं वजीदे कोल अपना जिहड़ा है थाणा मरिंडा उत्थे जाके तलाह दित्ती है। मरिंडे वाले थाणेदार इन्हां नूं लै गए हैं ते अगे कित्थे पहुँचाउंदे आ ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे आ। उस तो पहलां गुरु चरनां विच लवाईए हाजरियां अपना अते गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा निशा विखे आए चले पहुँचे हुए प्राती। तां राते रात ही गए सी, एक गंगू सी एक नाल चौधरी सी पिंड दा नंबरदार सी। तो ये दोने जने गए सन अते रात नूं ही गए ते राते रात पहुँच गए ते रात नूं ही मरिंडियों जाके इन्हां ने उत्थों दी थाणेदार नूं उत्थों दे SHO नूं जिसका नाम अजकल आपां ही रखिया होया, उदों गुरु प्यारिओ इन्हां नूं कहा करदे सन
ਸੈਨਾਪਤੀ। ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮੋਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇੜੀ ਸਹੇੜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਉਤਾਰੀਏ ਜੈ ਬੁਰਜੀ ਕਾਤੀ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਰਾਖੋ ਤਕਰਾਈ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੌਰ ਕਰ ਆਵਤ ਸਮਦਾਈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੇ ਬੂਝੇ ਬ੍ਰਿਪ ਕੋ ਸਭ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰੈ। ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਕ ਤਰੋਹੀ ਕਿਰਤ ਕਣੀ ਜੜ ਕਿਆ ਲਹੋ ਪੁਕਾਰੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਬਚਾਊਗਾ। ਭਾਵ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੀ ਜੜ ਪੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੂਣ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਕਹਿ ਬਾਏ ਕਰਤਾ ਹਰਾਮੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਖੋ ਜੀਓ ਉਧਾਰ ਕੈ ਹਿੰਦਨ ਕੀ ਰਾਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਨੋਂ ਸਿਰ ਜਿਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅਰਜਰ ਹਰ ਆਖੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਿਆ। ਜੰਜੂ ਤਿਲਕ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਾਨਾ ਪੂਜੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋਗੀ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਕ ਜੋਗੀ ਉਰ ਧਿਆਨ ਤਰ ਗਤ ਲਹਿਤ ਅਛੇਰੇ। ਰਿਖੀ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗ ਅਧਰਮ ਕਰ ਦੁਰਕਰਮ ਕਮਾਇਓ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਗੂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ, ਦੁਰਫਿੱਟੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਪੱਟੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੈ। ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰਜਨ ਸੁਰਜਨ, ਸੁਰਜਨ ਦੇਵਤੇ, ਦੁਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਕਸ ਕੋਰੇ ਨਰਕ ਪੀ ਸਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਰਕ ਵੀ ਨੱਕ ਮਰੋੜਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਪਕਾਤ ਹੈ ਤੈ ਜੀਵ ਤਪੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਝ ਸਮ ਪਾਪੀ ਦੁਤੀਏ ਨ ਹੈ ਬੜ ਸੰਕਟ ਸਹਿ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਆ ਕੀਨ ਕਸਾਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਮੁਗਲ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਖੋ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਅਦਕ ਸਜਾਈ। ਔਰ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਪੁਰ ਜਨ ਗਨ ਤਹਿ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਬੜ ਪੀਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਾਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਗ ਪਿਖੇ ਬਹੁ ਰੂਪ ਸਰੀਰਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਰਾਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਗੰਗੋ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰਾਂ ਫਿੱਟ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਤਬੇ ਹਟਾਏ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਤਹਾਹੀ। ਤੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਰਜ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ ਫਿਰੇ ਜਨਨੀ ਦੁਖ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥੱਲਿਓਂ 4 ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਛਪੇਰਿਓਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਬੁਰਜ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸੀ, ਛਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ 4 ਚਫੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠ ਗਈ ਦਿਗ ਪੋਤਰ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਕੀ ਪਰ ਕੈਦ ਮੈਂ ਚਿਤਵਤ ਪਛਤਾਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਰਤਾ ਅਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਬਸੀ ਮੈਂ ਆਨ ਕੇ ਬਿਕ ਕੋਪ ਤਰੇਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੁਤ ਕੀ ਮਾਨੀ ਬਾਤ ਨਹਿ ਤੋ ਅਪਦਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਲਾ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਣ ਜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਮਾ ਬਾਹਮਣ ਮੁੱਕਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕ ਮੁੱਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਮੇ ਹੋ ਰਿਆ ਨੇ, ਪੰਮੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਲਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਭਈ ਕਰੋਧ ਕਿਥ ਵਿਛੜेंगे ਜਿਨ ਸੁਧ ਨਹਿ ਕਾਈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਹਿਤ ਦੁਰਗ ਮੇ ਲਤ ਜਬ ਸੁਤ ਕਹਿਤ ਬਚਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਮੈਂ ਸਕਲ ਸੁਖ ਹਮ ਕਿਆ ਨਾ ਅਮਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ। ਆਪ ਵਿਚਰੇ ਕਿਤੋ ਸਗਰੇ ਪਰਵਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਬਚਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਸਵਾਸ ਉਦਾਰਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਵ ਸੂਰਤ ਮਾਤ ਬਹੁ ਲੈ ਪ੍ਰੋਤਨ ਅੰਕਾ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਲੋਚਨ ਤੇ ਮੁਚਤ ਲੈ ਰਿਪਨ ਆਤੰਕਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਤਾ ਬਸਰੀ ਸੁਧ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਕਰ ਹਾਹਾਕਾਰੇ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਨਿਕਸ ਕੈ ਆਇਓ ਸਭਾ ਸਥਾਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਾਹੀ ਜੀ ਜੋ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਿੰਦ ਚਮੋ ਪਤ ਮਿਲ ਗਏ ਬੈਠੀ ਮੀਲ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਸਭਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦਾ ਅਤੇ ਚਮੂਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੀ ਕਰੇ ਬਤਾਵਨ ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੋਕੋ ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਬੂਝ ਬਿਰਤੰਤਾ ਸੋ ਤੁਮ ਪਾਸ ਬਣੋ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨਾ ਆਨ ਤੇਰੀ ਜੈ ਸਭਾ ਸਥਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਦੀਵਾਨ ਭਾਵ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਨੀਮ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਕਿਰਤ ਸਿਰੰਦ ਹੋਤੇ ਤਹਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਬਣਕ ਕਤੀਕ ਪੁਰਜਨ ਦੇਖਣ ਹਿਤ ਅਨੇਕ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਵੀ ਸਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਸਭਾ ਮੈਂ ਭੀੜ ਵਿਸਾਲਾ ਬੈਠੀ ਜਾਲ ਖਰੀ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਔਰ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉੱਥੇ
ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਖਰੇ ਨਰ ਜਾਲਾ ਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰੜੇ ਬਾਸੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੋ ਦਲ ਪਾਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੜ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰੇ ਤਬ ਨੈਣਾ, ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਬੈਨਾ। ਉਸ ਰੰਗੜ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰੰਗੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਵਜੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਹਾਂ ਬਿਠਾਏ, ਤੈ ਤੇ ਆਵੋ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਦਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਦਿਓ ਦਿਲਾਸਾ ਲਿਓ ਸੁਧਰ ਕੇ। ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਢੀਸ ਸੁਨ ਕਰ ਤਹਿ ਗਿਓ, ਦਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲੋਕਤ ਪਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗੜ, ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੰਗੜ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗੜ ਦੇ ਰੰਗੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨ ਮਾਈ, ਸਭਾ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਸਮਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗੜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦਾਦੀ ਪੋਤਰਾ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਿਨ ਸਭ ਹੋ ਨਹਿਰ ਬੇਕਾਰਨ, ਗੁਰਸੁਤ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ। ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣਤ ਮਾਤ ਕੰਪਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਰੰਗਰ ਸੰਗ ਬਾਕ ਹੀ ਮਗਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਬਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਤਿਨ ਸੰਗ, ਸੁਧਨਾ ਤਿਨੋ ਕੀ ਪਾਕੇ ਮਟੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੁਗ ਬਾਰਕ ਪਾਰਕ ਮੇਰੀ, ਬਹੁ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ ਕੀਨ ਬਡੇਰੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਪਾਲਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਰੰਗਰ ਨੇ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ, ਪਾਰਕ ਮੇਰੀ ਭਾਖਤ ਮਾਈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਰੰਗੜ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ ਇੱਕ ਨੀਚ, ਬੈਠਿਓ ਤਾਂ ਸਭਾ ਕੇ बीच। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਤਾ ਸਬੰਧ ਕਰਤ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ, ਦਿਓ ਹਟਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਝਗਰ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਸੁਣਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਕੋਟੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਗਰਗਾਰਾ, ਨੈ ਪੋਤਰਨ ਤਬ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਬ ਕਰ ਤਰਾਸ਼ ਕਹੇ ਪਾਰਕ, ਗੁਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਤੇ ਬਾਰਕ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਵਜੀਦ ਕਹਿਓ ਅਬ ਜਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਕੋ ਲਿਆਓ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਸੰਗ ਕਹੋ ਸਮਝਾਏ, ਹਿਤ ਬਲੋਕਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਏ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਬਾਤ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਝ ਡਿਗ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਦੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੋਰ ਡੀਸ ਰੰਗਰ ਪੁਨ ਆਇਓ, ਨਿਕਟ ਮਾਤ ਕੇ ਹੋਏ ਅਲਾਇਓ। ਮੋਰਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗੜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਨਵਾਬ ਪਠਾਵੇ ਪੀਰ, ਚਾਹਤ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਕਬੀਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜੀਦ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਮੋੜ ਕੇ। ਜੁਗ ਪੋਤਰੇ ਜੁਗ ਜਾਨੂ ਪਰਥਿਰ, ਨਿਜ ਪਟ ਤੇ ਅਛਾਦਨ ਤਿਨ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣ ਉੱਪਰ ਲਈ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠੀ ਹੁਤੀ ਮਾਤ ਬਹੁਨੇ ਹੋ, ਬਾਰਦ ਲੋਚਨ ਬਹਿਓ ਅਛੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਤਬ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ, ਦਾਦੀ ਪਟ ਕੋ ਨੈਣੇ ਜਪਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਤੇ ਕਰਿਓ ਤਾਰਨ, ਉਠ ਠਾਂਡੇ ਹੋਏ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਵਿਖਾਦਾ, ਤੁਰਕਣ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹਮ ਬਾਦਾ। ਵਾਦਾ, ਜੇ ਵਾਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਆ ਵਾਦਾ ਭਾਵ ਝਗੜਾ। ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਬਣ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਭਾ ਮੈਂ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸਾਥ, ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਜਿਮ ਨਿਸਨਾਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੇ, ਨਿਸਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪੋਤਰੇ ਵੱਡੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗੜ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਮ੍ਰਿਤਲ ਜਿਨੰਗ, ਚਪਲ ਬਿਲੋਚਨ ਚਾਰੂ ਰੰਗ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਕੋਮਲ ਅੰਗ, ਚਪਲ ਨੈਣ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ। ਸਮਤ ਅਲਪ ਬੈਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ, ਸੁੰਦਰ ਆਭਾ ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਭਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਝਗਲੀ ਚੀਨ ਚਮਕ ਲਗ ਜਰੀ, ਅੰਗ ਵਿਭੂਖਣ ਬਿਨ ਦੁੱਤ ਖਰੀ। ਝਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਝਗਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਅਗਾਰੀ, ਰੰਗਰ ਚਾਲਿਓ ਤਿਨੋਂ ਪਿਛਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਯੋਧੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ, ਮੋਰ ਡੇਸ ਕੈ ਸਬਨ ਸੁਨਾਈ। ਮੋਰੰਡੇਸ਼, ਮੋਰੰਡੇਸ਼ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਇਹ ਰੰਗੜ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰਾ, ਗੜ ਚਮਕੌਰ ਘੇਰ ਗਹਿ ਮਾਰਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਵਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਦਵੈ ਭਰਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ, ਸੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਤੁਮਰੋ ਰਾਖਾ ਨੈ ਕੋਈ, ਆਨੋ ਬਾਰੇ ਇਨ ਤੇ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਤਮਾਮੋ, ਚੁੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਲਾਮੋ। ਰੰਗੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਲੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਗੇਲੇ ਬਚਾਈ, ਜੀਵਤ ਰਹੀਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ।
ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਣ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਨ ਸਵਦਾਨ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੂਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰਾ, ਜਗ ਮੇ ਕੌਣ ਸਕੀਤ ਹੈ ਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਿਮ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਾਰੈ, ਕੌਣ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋ ਨਿਰਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨੀਰ ਜਲਾਏ ਸਕੀ ਨ ਕੋਈ, ਸਸ ਸੂਰਜ ਨ ਪਕਰਨ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਭ ਤੇ ਬੜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਕਾਲੂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਗੇ ਹਮਾਰ ਪੇ ਸੀਸ, ਸਕਲ ਸਮਾ ਸਮਰੱਥ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਰ ਪਾਮਰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਭਾ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕਿਆ ਸਮਝਾ ਸਕਾਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬਿਸਮ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਨ ਕਹਾ ਬਿਗਾਰਾ, ਲੜਬੇ ਮਿਲਬੇ ਨਾਹਿਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ। 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੜਵੇ ਮਿਲਵੇ ਨਹਿਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮਲਾਪ ਦਾ। ਸੁਣਤ ਜਰਿਓ ਖੱਤਰੀ ਮਤ ਮੰਦ, ਬੋਲਿਓ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਖੱਤਰੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਗਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਨਕਸ਼ਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਮਤ ਖੋਟੇ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਪੋਲੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਰੇ ਖੋਟੇ ਹਨ। ਬਹਿਨ ਬਾਬ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮੋ, ਡਰਪਤ ਨਹੀਂ ਬਲੋਕ ਤਮਾਮੋ। ਇੰਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੁਕੇ ਨਵਾਬ ਅਗੇਰੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਰੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗੜਾ, ਇਹ ਵਜੀਦੇ ਅੰਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ ਲਾ ਲਈ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ, ਔਰ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਪ੍ਰਾਤ ਪਿਤਾ ਦਿਕ ਨੈ ਕੋ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਵਜੀਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਜਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਚੇ ਐ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ। ਦੀਨ ਵਿਖੇ ਆਵੋ ਤੁਮਾਬੈ, ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਾਕੋ ਮਾਨੋ ਸਬੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਓ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਰਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ। ਉਨ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁ ਬੜਿਆਈ, ਗਜ ਬਾਜੀ ਅਰ ਧਨ ਸਮਦਾਈ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ। ਅਜਰਤ ਨਿਕਟ ਆਪਣੇ ਰਾਖੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋ ਅਭਿਲਾਖੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਕਛ ਬੜੋ ਬਣਾਵੈ, ਕੀਤ ਚਮੋ ਸੰਗ ਤੁਮ ਲਾਵੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਮ ਹਮ ਕਰੀ ਅਦਕ ਸਿਰਦਾਰੀ, ਤੁਮਰੋ ਭੋਗੇ ਲਿਓ ਸੁਖ ਭਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗਿਓ। ਸੁਣਤ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਿਸਿਆਈ, ਬੂਝਿਓ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲਗ ਭਾਈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ ਪਹੁੰਚੋ ਸਮਾ ਮੋਹ ਅਸ ਜੋਵਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇ ਪਰ ਜਿਮ ਹੋਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ ਬਿਨਾ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਫਤਿਹ ਸਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਰਹਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਕਹੋ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਗਾਹੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਯੁਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਅੱਖ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਹ ਪੀਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਤੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਣਚੱਕ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੂਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਆ, ਰੁੰਦਰ ਨਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪਤੀ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਉਤਰ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਰਖ ਲੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਜਸ ਤੀ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਮੇ ਸਾਕਾ ਚੀਨਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਮ ਤੁਮ ਕੋਤ ਮਹੀ ਬਨ ਆਵੈ, ਸਿਰ ਦਿਓ ਤੁਰਕਣ ਮੂਲ ਗਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਗ ਹੈ ਪੀਰ, ਤਨ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੀ ਹੀਰ। ਔਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸਭਾ ਵਜੀਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਭਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं जन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हो बनहार, हे संत कै सदा संग आधार, हे ठाकुर होंदा सरो निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति नित दयाल, एक अखर हर मन बसत निहाल, एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सच हुए, वाहिगुरु जी की फतेह है, नासन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਮਾਪਤੀ।